تو ہم یوں سڑک کے اوپر کھڑے، میں اور میرے سے بڑی بہن زندہ ہے ہرنولی میں اب بھی، وہ والدین وغیرہ، تو ادھر سے ٹرک آئے، وہ دونوں کو اٹھا کر کے ہمیں ٹرک میں بٹھا دیا، بھائی جاؤ۔ 15 دن پہلے آگے چلے تو وہ ٹرک کے اوپر بیٹھے تھے، ارد گرد بستیاں جڑی ہوئی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اس قافلے پہ بھی حملہ ہوا، اللہ نے کرا اس قافلے پر 2-3 فوجی تھے، ان سے ڈر کر کے وہ نہیں، والدین نے پکڑ کر کے اس میں بٹھا دیا، تم تو جاؤ پاکستان میں، وہاں اسلام آ جائے گا، وہاں تحفظ ہوگا، یہ بات تھی نا جی۔ اچھا، والدین نے پکڑ کے بٹھا دیا ہمیں کہ تمہارا اللہ حافظ ہو، ہم بتا لیں گے، آپ جاؤ جاؤ، تم تو بچو۔ ویسے وہ کیا منظر ہوگا جی کہ والدین اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جو ہے نا کہہ رہے تو آپ اللہ کے حوالے آپ وہ جیسے ٹرک ٹھہرا نا، وہ ہمیں اٹھا کر کے والد بھی والدہ بھی کچھ کہ تم تو جاؤ۔ درد وچھوڑ دا حال نہیں، مائے نی میں کنوں آکھاں، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، کالکھا تھا، بڑوتا تھا، جوندھن تھی، ان میں خوب قتل و غارت کری ہوئی، تمام جلا دیے۔ ایک باندھ تھا، اس میں تباہی مچا دی، اور نولتھا تھا وہیں ساتھ ہی کوئی 1.5-2 اس میں اس کو تباہ کر دیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہوئی اچانک، یعنی اس سے پہلے مسلمان کہیں گزرتا تھا بڑے احترام ہوتا تھا، اچانک کیا ہوا، کیوں ہوا، وہ احترام کیوں ختم ہو گیا چند دنوں کے اندر اندر؟ کیا دراصل بات یہ تھی کہ مسلمان اس علاقے میں با اثر تھا۔ یہاں تو یہ حالت ہے معذرت کے ساتھ ہے کہ آپ کے بازار میں مسلمان نہیں آ سکا تھا، بڑے بوڑھوں سے آج بھی پوچھ لو، یہ جو کوٹ کے یہ دیکھے ہے ہرنولی کے بازار میں، اسی طرح یہ بکھر کا بازار ہے، وہاں مرد سودا لینے نہیں آ سکا تھا، مگر وہاں دن دنا کر کے چلتے تھے، احترام تھا جیسے یہ، اور وہاں کے لوگ کبھی یہ فساد کی توقع ہی نہیں تھی۔ دین محمد فریدی۔ اور آپ کے والد صاحب کا کیا نام جی؟ پیر الدین۔ پچھا آپ کا انڈیا میں جی کون سا گاؤں تھا، ضلع کون سا تھا، تحصیل کون سی تھی جی؟ وہ میرا گاؤں فرید پور ہے جی، اور تحصیل پانی پت تھی، ضلع کرنال تھا۔ مسلمان کو دور سے سلام کرتے تھے وہ لوگ۔ اچانک پتہ نہیں کیا ہوئی، عمر جو چھوٹی تھی کیا ہوا، وہ کیوں محبتیں ختم ہو گئی، ورنہ وہ نہیں جانا نعرے میں۔ وہ چھوٹے گاؤں جتنے تھے ویسے تو مسلم لیگ کا اس جگہ پر پانی پت میں تھا، فرید پور میں تھا، میرے گاؤں میں مسلم لیگ کا اثر، بڑوتے میں تھا، مگر ان چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کوئی مسلم لیگ کا اثر نہ۔ یہ سیاست کی ہاؤ تھی نہ ووٹا کی تھی، اس وقت ووٹ ہوتا تھا جو 5 جماعت پڑا ہوا ہے، 4 جماعت ابتدائی تھی وہ اس کا، اور اس کا ووٹ ہوتا تھا، یا کسی کی زمین ہے یا کوئی ملازم ہے، یہ حلہ ملا کا جو آج ووٹ ہے، ہر کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، یہ ووٹ نہیں تھا، اس وقت یہ ووٹ ہوا کرتا تھا۔ آپ نے اپنا ہجرت کے سفر کے بارے میں بتانا ہے، تو آپ بتا رہے تھے کہ اس ٹائم ہم ماجرا گاؤں میں گئے ہوئے تھے جس ٹائم یہ پارٹیشن ہوئی۔ وہ یہ ہے جی
हर मुसलमान को अंदरूनी खाना बड़ों को ये तो पता लग गया था कि पाकिस्तान जाना है। इर्द गिर्द काफले उठ रहे थे, कोई पैदल थे, कोई कुछ थे, कुछ थे। तो हम यूँ सड़क के ऊपर खड़े, मैं और मेरे से बड़ी बहन जिंदा है हरनौली में अब भी, वो वालदैन वगैरह। तो उधर से ट्रक आए, मुझे दोनों को उठा करके हमने ट्रक में बिठा दिया, भाई जाओ। 15 दिन पहले आगे चले तो वो ट्रक के ऊपर बैठे थे, इर्द गिर्द बस्तियाँ जड़ी हुई हैं, लोग भाग रहे हैं। उस काफिले पर भी हमला हुआ, अल्लाह ने करा उस काफिले पर 2-3 फौजी थे, उनसे डर करके वो नहीं आए काफिले पर, उस पर हमला हुआ, नौजवानों मगर बचा गए। मगरिब के बाद हम पानीपत के कैंप में पहुँचे। चंद इमारतें थी, मगर मुझे एकदम, हालांकि मैं 3 साल उससे छोटा था, मगर वो तहफ़्फ़ुज़ ने 3 साल उसको बड़ा कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ बहन का तहफ़्फ़ुज़ है। वो नौउम्र थी उस वक्त, मेरी 10-11 साल की उम्र थी, वो 14 साल के करीब थी। तो 14 साल की लड़की, भाई मैंने इसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा अपनी बहन का। अच्छा, इसमें मुझे मैं आपकी बात भी काट रहा हूँ, समझ ये नहीं आई कि आपको जो ट्रक आया था वो माजरा आया था या फरीदपुर आया था? नहीं, पीछे से आ रहा था काफिला लेकर के। अच्छा, आप माजरा में खड़े थे? माजरे में खड़े थे, सड़क के किनारे। और आपकी जो फैमिली थी, दूसरे वालिदैन, वो वही रह गए। उन्हें हमें पकड़ करके, अच्छा, वालिदैन ने पकड़ करके उसमें बिठा दिया, तुम तो जाओ पाकिस्तान में, वहाँ इस्लाम आ जाएगा, वहाँ तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये बात थी ना जी। अच्छा, वालिदैन ने पकड़ के बिठा दिया हमें कि तुम्हारा अल्लाह हाफिज हो, हम बता लेंगे, आप जाओ, तुम तो बचो। वैसे वो क्या मंजर होगा जी कि वालिदैन अपने हाथों से अपने बच्चों को जो है ना कह रहे तो आप अल्लाह के हवाले, आप वो जैसे ट्रक ठहरा ना, वो हमें उठा करके, वो वालिद भी वालदा भी कुछ कि तुम तो जाओ, क्योंकि वो इस्लाम के लिए वहाँ अमन होगा, इस्लाम पूरा अमन है। आज वो दिन याद अच्छी तरह ही होगा। क्या कैफियत थी? आप ट्रक पे बैठे हो? बैठे हो मगर हाँ खड़े हैं, कोई आंखों में आंसू तक नहीं, हाँ बिल्ला नहीं। भाई हम मुल्क में जा रहे, पाक मुल्क में है, पाक मुल्क में जा रहे, महाब होगा, आ जाएंगे, ये भी ख्याल तक नहीं, रोए तक नहीं हम। तो वहाँ जा कर के रास्ते में वहाँ एक जगह ट्रक ठहरा, वहाँ सबकी ये लिया, भाई कौन कौन है, हमारे भी नाम लिखे गए एक कागज़ पर। वो फिर अंधेरा सा हो गया, मगरिब के बाद पानीपत के कैंप में पहुँचे, उतरे, वहाँ 2-4 पक्की इमारतें थी, वहाँ बहन रोने लगी। भाई उन इमारतों में तो हमें कोई भी अपना नहीं दिखाई दिया। तो यूँ जो देखा उससे जनूब मशरिक की तरफ तो खैमे लगे हुए थे, ऐसे जैसे कब्रें हों। मैंने कहा बहन यहाँ देखा, ये कब्रस्तान में, कब्र में क्या है? मैं उसका बाजू पकड़ कर निकला, तीसरे खैमे के सामने हमारा रिश्ते का नाना था, नौरंग, वो खैमे के सामने बैठा। हमने कहा नाना, बस उसने उठ कर छीन लिया। कैसे बकम तो इन्हीं कपड़ों में, बिल्कुल कोई और नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सिलसिला नहीं। उसने अपने खैमे में ले गया, जो वहाँ से राशन से आया था, खुआया पियाया। मैं वहाँ 15 दिन रहे हम। अच्छा, हर तरफ से लुटे पिटे आदमी इकट्ठे, खून आलूदा, ये दुनिया आ रही है कैंप में, सारा कुछ है, कुछ जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। 15 दिन के बाद वालिदैन माजरे पर, मैंने जैसे बताया ना, आज भी कभी कभी हिजारी और रिसालदार याद आ जाए ना, वो दोनों माजरे की बस्ती को गाड़ियों में बिठा करके आप वो खुद कैंप में ले गया। वो हिंदू? अच्छा, खुद कैंप कमांडर ने उनकी बड़ी इज्जत की, उनको लिख के भी दिया उस दौर में। फरीदपुर का बाद में ये पता लगा, उस पर बार बार 3 दफ़ा हमले हुए, क्योंकि चचा ताया वहाँ थे, खानदान तो था जी। बार बार 3 दफ़ा हमले हुए, मगर खुदा ने, वो बस्ती मुसलमानों की थी, तो अल्लाह ताला ने रहम किया, वो हमले ख़त्म हो गए। आखिर वो जैलदार ने फैसला किया, भाई हमने तो उठना ही उठना अब। तो फिर कैंप की शक्ल में जो पटोकड़ियों में सामान आया वो उठाया, कच्छ में उठाया, ले गया, हाथ में लाठी डंडे हैं,
उस पर रास्ते में 3-4 दफ़ा हमले हुए, गिरवा लिए। वहाँ भगड़ मिची है, मगर वो भी 2-3 आदमी शहीद हुए हैं रास्ते में। अल्लाह बखैरियत वो भी पानीपत के कैंप में पहुँच गए। हाँ जी, हम निकल आए। हमारे से 3 दिन पहले वो उनकी रेल चली आई। हम 3 दिन बाद फिर पानीपत के कैंप से रेल में चले, रेल में बैठे, हमले है, हो रहा है। आपके वालिदैन पीछे 15 दिन बाद पहुंच गए थे? पहुंच गए, 15 दिन के बाद पहुंचे। फिर वो सारे पहुंचे, फिर इकट्ठे हुए। उसके बाद वह गाड़ी में यहाँ लाहौर के कैंप में आए। तो रास्ते में ट्रेन पे कोई हमला वगैरह हुआ था? हुआ है, 2-3 दफा हुआ, मगर गोरखे जो है, गोरखों ने भी ताउन किया। मुसलमान बलोच रेजिमेंट के 3 सिपाही हमारे साथ थे, और हिंदू बलोच रेजिमेंट का नाम सुनते ही डर जाते थे। वो नज़दीक नहीं आओ बलोच रेजिमेंट। पानीपत से चली सीधी करनाल रुकी, वहाँ कोई पानी वगैरह लिया, क्योंकि स्पेशल थी, उसमें सिर्फ मुहाजिरीन ही थे। वहाँ से अम्बाला, उन खिड़कियों के अंदर को देखा, इधर गिर्द मुसलमानों को पड़े हुए, कटे फटे, सब कुछ लुटे हैं, जब खेत और वो मकानात जले हुए। उस ट्रेन पर अल्लाह का करम ये है कि वो बलोच रेजिमेंट के सिपाही जो थे और गोरखे, एक जगह ट्रेन जंगल में रोकी है। अच्छा, बिल्कुल खतरा हो गया हर एक को। बाहर दुआएं कर रहे हैं, खलबली मच गई है कि हमला होगा, क्योंकि अक्सर ट्रेनें काट दी गई थी। मगर वो जैसे ही बलोच रेजिमेंट वाले गन्ने लेके खड़े हुए, सामने पीछे रुक गए। देखा हम आ रहे थे, लठ लेकर गए, इनके पास असला था। वहाँ से कोई आदमी आया, उनके पास दूर ही थे, को बात हुई, उन्होंने जो भी बात की है वो वापस घर वो चले गए। हम बच करके अम्बाला, जालंधर, अमृतसर ये होते हुए इधर हवेली वाघा बॉर्डर पर पहुँचे। वाघा बॉर्डर पर आकर के वो ट्रेन, वो हिंदुस्तान की मुसाफिर ट्रेन थी, पाकिस्तान के मिले जनाब लिए माल डब्बे में रोक दिए गए। वहाँ से उसमें चढ़ करके अपना सामान रख करके ना झड़ा, पीछे तो चांदना उगता था, पानी भी मिल जाता था, फलस भी मिल जाते थे कि माल गड्ढे। बहरहाल लाहौर स्टेशन पर आ गए। वहाँ से वाल्टन कैंप में, ये जहाँ लाहौर अड्डे का हवाई अड्डा है, वहाँ एक छोटा सा खाड़ा था, उसके सामने हमारे कैंप में लग गए। दूर तक वाल्टन कैंप था, उसमें अस्पताल भी था, इलाज मालजे की भी सहूलतें थी, बीमार जाते थे, चावल मिलते थे, पके हुए चावल। हैजे की बीमारी में फैली, बहुत फैली। अल्लाह का शुक्र है बचे रहे। तो वो नूर फरीदपुर के भी आ गए, वो उजला मिली, जनूब की जानिब फरीदपुर बैठी थी। वहाँ से फिर आप ही उठे हम, आगे हमने किसी हुकूमत का आसरा नहीं लिया। वहाँ से चनोट के करीब सांबल है, सांबल में बस्ती है, वहाँ हम पहुँचे। 2-2.5 महीने रहे होंगे। वहाँ से फिर ये हरनौली, हमारे नाने मामे ये सारे हरनौली आ गए थे हमारे से पहले। बस ये जा कर के सांबल से हरनौली ले आए। हरनौली 49 तक रहे, फिर 49 के अवाइल में ही हम नूरपुर थल चले गए। नूरपुर थल में 4वीं, 5वीं, 6वीं नूरपुर थल में मास्टर अलदित्ता राई, उस्ताद नूर मोहम्मद वगैरह, उस्ताद गुलाम अली, इनकी शफ़क़त है। उसके सामने ही थाना है, हाई स्कूल था नूरपुर। तो हाई प्राइमरी इकट्ठा था उसी दौर में जनाब जी। वहाँ खबर आई, रोए है कि लियाकत अली खान वज़ीर आज़म शहीद कर दिए। वो अब थाने में वारलत आई, वो इतला मिल गई, बात कल्लाह मिट गया ज़ालिमों ने। अच्छा, कभी आज इतनी आपकी उम्र हो गई है, कभी अपना गांव याद आया है आपको अकेले में? आज भी याद आता है भाई, याद आता है, आज भी याद आता है। वो मोहब्बतें आज भी याद आती है, मगर क्या करें। कौन सी जगह याद आती है जी? वो अपना मकान भी याद आता है, मस्जिद भी याद आती है, सारा कुछ याद आता है। वो जोड़ याद आता है जहाँ खेलते थे, तैरते थे, जिनमें पानी में नहा रहे हैं। अच्छा, जोड़ भी था वहाँ? जोड़ था जी, मैंने बताया ना 100 किले के करीब था,
کہ جمنا سردیوں میں جس وقت گرمی آتی تھی جمنا میں سیلاب ہوتا تھا، ان لوگوں کی بڑی وہ تھی، تو وہ نکلتا ہمارے گھر کے آگے کو جمنا کا سیلاب نکلتا، یوں وہ نیچی جگہ پر تھا، سیدھا اس دوڑ میں 100 کلے سے بھی اوپر ہوگا، اس میں جا کر کے کھپ جاتا، اس سے اور تباہی بچ جاتی، وہ جوڑ اتنا پانی اپنے اندر محفوظ کر لیتا تھا جی۔ وہی اس سے آگے پھر ایک اور جوڑ تھا، اس سے چھوٹا، یہ 2 جوڑ ہی اگلے بستے کو تباہ نہیں ہونے دیتے، وہ جمنا کا پانی، یعنی ایک منظم قسم کے وہ لوگ تھے، آگے وہ سیلاب سے تباہیاں نہیں ہوتی۔ یعنی کہ آپ کو وہ جوڑ یاد آتا ہے، وہ گھر یاد آتا ہے، اور وہ درخت یاد آتا ہے، درخت یاد آتے ہیں، اب آپ مسجد بھی وہ یاد آتی ہے، جاتے تھے۔ اگر آپ کو موقع ملے اپنا جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، آپ جاؤ گے؟ ہاں جی، کوئی موقع ملے تو جاؤں گا، اب تو کیا رہ گئی ہوگی وہاں جی۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بڑوتے میں ایک رہ گیا تھا، اس کی نسل ہے۔ اچھا ہے جی، ان کے ساتھ رابطہ ہے؟ ہاں، آتے کیا نام ہے ان کا جی؟ اس کا نام تھا یہ ذہن سے اتر گیا بڑھاپے میں، وہ تھا ایک میرے دادا کی اولاد، وہ کالکھے میں رہ گئی، وہ 2-2.5 میل ماجرے سے مغرب کی جانب تھا جی۔ ان کے نام یاد ہیں جی؟ مدت ہوگی، دادا ہی تھا، اب اس کے بعد اس کا بیٹا۔ دادا کا نام بتا دیں جی، ہو سکتا ہے وہ دیکھیں آپ کی یہ ویڈیو۔ خیر دن تو تھا بڑوتے والے کا نام، ٹھیک ہے جی۔ اس کا بھائی تھا اسلام الدین، 2 بھائی تھے، وہ اسلام الدین یہاں آ گیا، خیر دن بانٹے گی۔ دیکھ کیسا بدقسمت دادے کا نام۔ اور اینڈ پہ یہ جو آپ کا یہ ہم بات چیت کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھے گی جی، اور خاص طور پہ کرنال کے لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور فرید پور کے لوگ بھی دیکھیں گے، تو آپ ان کو کیا کہو گے جی؟ آخر میں کوئی میسج ایک دے دیں، کوئی پیغام دے دیں کہ جہاں پہ آپ پیدا ہوئے وہاں کے بات یہ ہے کہ آپ لوگ اب کھال رہ گئے ہوئے ہیں اس طور کے، کیونکہ ہم تو اس ملک میں اسلام کے قانون کے لیے آئے تھے، وہاں کی محبتیں میں نے بتا دی کہ وہاں بڑے بڑے لوگ بھی فتنہ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کرے ہمیں وہی محبت پلٹ آئے، اللہ کرے اب یہ شیعہ سنی فساد جو اب 74 کے بعد شروع ہوئے، اور اب پھر نئے انداز سے میں دیکھ رہا ہوں، نئے انداز سے پھر خطرہ ہے، دب تو گئے تھے مگر اب پھر نئے انداز سے آ رہا ہے جی۔ تو آپ ان خطروں سے بچے، یہ کیونکہ بدقسمتی سے ایک فکرہ کہتا ہوں، ہندوستان میں جو حکمران ہیں وہ کانگریس کے جدوجہد آزادی لڑنے والے ہیں، اس کر کے وہاں نہیں۔ پاکستان میں جو حکمران ہوئے بدقسمتی سے یہاں انگریز کے وہ ایجنٹ جن کا کوئی اس پاکستان کے بنانے میں حصہ نہیں، انہوں نے انگریز کی ٹاوٹی پہلے بھی کی۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں۔ انڈس ڈائجسٹ کی طرف سے ہم اجازت چاہتے ہیں، ایک نعرہ جی اینڈ پہ لگا دیں، پاکستان زندہ باد۔